Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Niebiosa spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciele. Tymi słowami antyfony na wejście rozpoczynamy czwartą niedzielę Adwentu i ostatnią w tym roku. Drodzy, przybliżamy się do wielkiej uroczystości w historii zbawienia, kiedy będziemy świętować narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa i ten czas, te ostatnie dni, czas Adwentu, szczególny czas oczekiwania, szczególny czas przygotowania się na przyjęcie tego wielkiego gościa, który dla każdego z nas, dla każdego człowieka na ziemi niesie te wartości, które nas budują i które nam dają sens naszego życia. Dlatego z tym pragnieniem, aby jak najszybciej ziemia wydała Zbawiciela, z niebios przyszedł Chrystus, z tym pragnieniem pragniemy uczestniczyć, chcielibyśmy uczestniczyć we mszy świętej. Ja tą najświętszą ofiarę składam w intencji zmarłej Leokady i Janowicz, a także dla zmarłego Bronisława i Piotra. Przeprośmy teraz serdecznie Boga za nasze grzechy, abyśmy godnie mogli uczestniczyć i złożyć tą najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przetto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie księgi proroka Micheja. Tak każe Pan: a Ty, Betlejem Efrata, najmniejszy Ty sierot plemionu Judy, z Ciebie wyjdzie dla mnie той, kto będzie włodarem u Izraeli i pochodzenie Jego sprzed wieku, od wiecznych dzion. Temu Pan pokinie ich do czasu, покуль nie narodzi taja, jaka powinna narodzić. Wtedy reszta bratów Jagonych wiernicy do synów Izraela i ustanie, i będzie paswić ich mocą Pana, uwielczy imieni Pana Boga swojego. I oni będą żyć bezpiecznie, bo wtedy On będzie uwielczny aż do mierzu ziemi i będzie On spokojem. To Słowo Boże.
Читання послання до Габреїв. Брати, Христос приходить у світ і каже: «Ахвяры і приношення ти не захотів, але тіло подрихтував мені. Усе спалення і ахвяри за грех не дасподоби тобі». Тоді я сказав: «Вось іду, як у початку книги написано про мене, каб виконати волю Твою, Божа». Перед гэтым ён сказаў: «Ахвяраў і прынашэнняў, і ўсеспаленняў, і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў». Пасля ён сказаў: «Вось іду, каб выканаць волю Тваю. Адмяняе першае, каб устанавіць другое». Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Христа. Гэта Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Собравшися, Мария у тыя дні паспяшила ў горную краіну, у город Юды, і увайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым, і ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благословленная тымі жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго. І адкуль мне гэта, што маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй Панам». Гэта слова Пана. Поважані у Христі Пану, брати і сестри, триваємо у розважанні над Словом Божим, триваємо в тих останніх днях приготовлення на те велике видарення в історії збавлення на народження нашого Збавця Єсуса Христа, особливий час реколекції, застанови, особливий час звернути на себе увагу на такого, яким я єсть, і калі штосьці не так змяніць, каб сапраўды мець гэтую радасць адчування з прысутнасці Бога ў маёй штодзённасці, ў маім жыцці. Браты і сёстры, у першы дзень рэкалекцыі разважалі увогуле над гэтым паняццем адвенту і далі гэты адказ на пытанне, што ж такое адвент. Далі адказ, можа, больш прыпомнілі, усведамілі. Адвент – гэта час чакання, асаблівы час чакання на нараджэнне Езуса Христа. Адвент – гэта час паўстання з сну сваёй штодзённасці, сваіх труднасцяў, дасвядчэнняў, перажыванняў. Адвент – гэта час перамены свайго жыцця, свайго сэрца, сваёй душы, адмены. Адвент – гэта асаблівы час адшукання гэтых ключоў ад майго сэрца, каб я змог адкрыць яго, каб я змог адкрыць сваё нутро, сваю душу і адчуць прысутнасць Господа. І асаблівым чынам у тым часе адвенту нам спадарожнічаюць такія две галоўныя постаці, галоўныя асобы, якія нам дапамагаюць у гэтых усіх справах. Асабліва дапамагаюць нам адшукаць гэты ключ ад майго сэрца.
праз прыклад свайго жыцця, праз сваю прыгоду з Господам у сваім жыцці, праз вернасць, адказнасць, паслухмянасць, трыванне да канца, паказваюць і ўзмацняюць нас прыкладам свайго жыцця. І менавіта гэта першай асобай над жыццём, якой разважалі ў другі дзень рэкалекцыі, гэта з'яўляецца Найсвяцейшая Панна Марыя, якая галоўная гераіня гэтага часу, якая з'яўляецца той, якая родзіць для нас збаўцу, якая родзіць для нас Сына Божага, самого Бога. І з'яўляецца там гэтым прыкладам адданасці і згоды з воляй Божай, прыкладам чысціні сэрца. Сёння, дарагія браты і сёстры, разважым над другой постаццю, над другой асобай, якая таксама для нас павінна быць гэтым прыкладам, павінна быць гэтым узмацненнем у нашым часе чакання. І гэтай постаццю з'яўляецца святы Ян Хрысціцель, роля якога таксама вялікая у гэтым часе чакання. Роля якая вялікая таксама для Пана Бога, як жа ён быў патрэбны для Господа у яго опачнасці. Як жа ён быў патрэбны, Ян Хрысціцель, для таго, каб папярэдзіць Езуса Хрыста, каб прыгатаваць, каб павучыць, каб клікаць гэтым голасам з пустыні, каб чалавек праставаў сцежкі свайго жыцця для Господа. І хоцяж бы, так скажем, важнасць Яна Хрысціцеля в гэтым моманце падкрэсліваецца тым момантам, што ён быў зачаты сваімі бацькамі ўжо ў такім старшым падэшлым веку. Эльжбета, якая мела шмат гадоў, Захарія, які, можна сказаць, выпрасіў Бога тую ласку, але, можа, да канца не верыў, бо Эльжбета была неплоднай, як думалі. Аказалася, што сапраўды для Бога няма нічога немажлівага. У Божых планах зусім па-другому выглядалі гэтыя ўсе справы. Господь праз свайго пасланца гаворыць для Захарыі, што будзеш мець сына, будзеш мець таго, хто папярэдзіць вялікую асобу, які прыйдзе пасля яго. Захарыя ж да канца не паверыў у гэтыя словы, не паверыў у гэту інфармацыю, задаваў вельмі шмат пытанняў. Не можа быць, а мы ўжо ў старшым узросце, і я, і моя жонка Эльжбета. І ўвогуле, як так можа стацца? І за гэты недавер, і за гэтых стаўлення шмат пытанняў ён пазбаўляецца мовы. Можна так сказаць, як знак такой пакуты, недаверу Господу ў сваім жыцці. Да той пары ён не можа гаварыць, ёсць нямым, пакуль не запытаюцца ў яго, якое імя будзе твайму сыну. І калі на таблічцы піша, што Ян будзе яму імя, а Ян гэта значыць Бог міласцівы, і тады адкрываюцца ягоныя вусны і можа усхваляць Бога. І хаця б гэты момант можа падкрэсліць важнасць Яна Хрысціцеля у гісторыі збаўлення, важнасць яго асобы перад нараджэннем Езуса Хрыста. Дарагія, і асаблівым чынам яго выказваннем, яго клічам, яго заахвота Яна Хрысціцеля у старану чалавека, гэта словы, якія не раз ужо сёння паўтарылі, словы, якія ён не раз паўтараў. Раўняйце сцежкі свайго жыцця для Господа. Што значыць раўняць гэтыя сцежкі свайго жыцця? Дарагія, ведаем, калі мы збіраемся ў якоюсьці дарогу, у подруж, ведаем, куды хочам кудысьці даехаць, ведаем свой цэль, то мы абдумваем маршрут, мы абдумваем гэтую дарогу, па якой дарозе паеду, дзе будзе бяспечна, дзе будзе добра ехаць, дзе будзе гэта добрая дарога. У
нашай духоўнасці, у нашым праставанні сцежкі нашага жыцця, нашых сэрцаў на спатканне з Господам трошкі інакш. З нашай стараны мы прастуем гэтую сцежку, мы выбіраем гэты маршрут, гэтую добрую дарогу робім у сваім жыцці не для таго, каб самім дайсці да Бога, але для таго, каб Бог змог прыйсці ў нашае жыццё. Мы прастуем сцежкі свайго жыцця, каб Бог мог увайсці ў нашае жыццё. Мы тым самым дазваляем, мы тым самым праставаннем гэтых сцежак, мы тым самым паказваем, што гэты госць, гэтая асоба вельмі мне патрэбная ў маім жыцці. Я яго чакаю, я яго прагну, каб ён быў са мною. Браты і сёстры, калі мы, едучы па дарозе, дзесьці трапляем на такую дарогу, дзе недобрая яна, дзе пабіты асфальт, дзе ямы, дзе калдобіны, дзе якіесьці закруты, нечышчаная, можа, пасля снегу, балота і так далей, і так далей. Калі мы попадаем на такую дарогу, калі едзем, то якая думка ў нас родзіцца адразу ў галаве? Што мы думаем? Напэўна, нічога добрага, правда? Думаем, як так? Чаму так? Чаму такая дарога? Чаму ніхто пра гэта не думае? Чаму ніхто не стараецца гэтую дарогу направіць? А як жа даехаць? А як жа мне зрэалізаваць мой цэль? Як жа мне дабрацца туды, куды мне трэба, куды я запланаваў даехаць? Як жа так? Браты і сёстры, парафразуючы, так можна было б сказаць вобразна, Гасподь таксама можа падумаць. Для яго цэль гэта я, гэта кожны чалавек. І таксама можа падумаць, чаму так? Чаму дарога да гэтага чалавека такая нероўная, такая пабітая, такая брудная? Чаму так? Чаму ніхто не трошчыцца аб эту дарогу? Чаму гэтую дарогу ніхто не раўняе? Чаму на гэтай дарозе ніхто не наводзіць якойсьці парадку? Гасподь таксама можа падумаць і не зможа дабрацца да гэтай цэлі, з якой з'яўляецца чалавек, якой з'яўляюся я. Браты і сёстры, і менавіта для гэтага гэтая постаць святы Ян Хрысціцель нас павучае, каб мы затрошчыліся, каб мы захацелі, каб мы папрацавалі, каб мы выпрасталі гэтую сцежку. І ён вучыць гэта, удзяляючы хросту Янавага, удзяляючы хросту свайго, хросту навяртання, хросту перамены. І пры гэтым гаворачы гэтыя словы, што я хрышчу вадой, а пасля мяне ідзе той, які будзе хрысціць Духам Святым, узмацняць сваёй ласкай. Нават сам Хрыстус прыходзіць да Яна Хрысціцеля і просіць аб хрост. Ян Хрысціцель, распазнаўшы Езуса Хрыста, напэўна, думае, можа, і казаў: Езу, хіба ты памыліўся? Ці ты будзеш з маіх рук прымаць хрост? Я тут кажу штосьці другое, што я хрышчу вадой, а тут ідзе за мной той, які будзе нашмат мацнейшы, которому я не годны развязаць на сандалях жэмык. Езу, ты, можа, памыліўся? Не. Езус паказвае гэтым прыкладам, што ты павінен мяне хрысціць. І праз гэта я павінен узяць гэтыя ўсе грахі, гэты ўвесь бруд людскасці на сябе. І потым у канцы свайго шляху, у канцы спаўнення сваёй місіі занесці гэтыя грахі з любові да чалавека на крыж. Я павінен, прыняўшы твой хрост,
я павінен асвяціць гэтую ваду для хрышчэння, каб кожны, хто родзіцца, меў магчымасць з гэтага граху абмыцца, з гэтага граху ачысціцца. Ян Хрысціцель разумее гэтую праўду, згаджаецца і удзяляе хросту для Езуса Хрыста. Таксама момант жыцця Яна Хрысціцеля, які павінен для нас быць такім прыкладам і ўзмацненнем, гэта тое, што ён клікаў, заахвочваў, жадаў, радзіў змяняць сваё жыццё, змяняць, праставаць сцежкі адважна і для кожнага чалавека. Не звяртаў на станавіска чалавека, якую должнасць займае, колькі грошай мае, насколькі выкшталцоны, абразован. Ян Хрысціцель да кожнага гаварыў, да кожнага, бо Хрыстус ідзе да кожнага чалавека. Не звяртаў увагі на розныя тыя словы, скіраваныя ў яго адрас, незразуменні, можа якуюсьці заздрасць, можа якуюсьці злосць, можа якіясьці ўпрёкі. Напэўна, атрымліваў свой адрас. Бо заўважце, як гаворыць нам Слова Божае, Ян Хрысціцель жыў на пустыні, карміўся якімісьці там чарвячкамі, рабачкамі, адзежу меў толькі трохі прыкрытае цела. І ён гаворыць, ён навучае, ён радзіць. І, напэўна, не раз чуў свой адрас: «Слухай, чалавек, паглядзіце на сябе, як ты жывеш, дзе ты жывеш, як ты адзеты, што ты ясі, што ты будзеш мне гаварыць, у чым ты мяне будзеш павучаць». І, напэўна, дарагія браты і сёстры, калі былі такія словы, скіраваныя да Яна Хрысціцеля, ён можа яшчэ і мацней у адрас гэтага чалавека гаворыць: «Так, і асабліва табе я кажу і раджу. Раўняй сцежку, прастуй сцежку свайго жыцця, паглядзі, якое тваё сэрца, паглядзі, якая твая душа, паглядзі, што там знаходзіцца, якія там каштоўнасці, для чаго там ёсць месца». І менавіта гэты прыклад гэтай адвагі Ян Хрысціцель дае для кожнага з нас, якія мы тут з'яўляемся на зямлі. Дае прыклад. Не звяртаючы ўвагі, мы павінны, браты і сёстры, гаварыць аб гэтых Божых справах, гэтых элементарных справах, не зважаючы на тое, што не прымуць, не зразумеюць, не можа згодзяцца. І мы сябе апраўдваем такімі словамі: «А што ж я магу сказаць, як матка, як ойцец для свайго сына, для сваёй дочкі, ці падрастаючай, ці ўжо якія жывуць, можа, без шлюбу? Што ж я ім буду гаварыць? Яны ўжо дарослыя, яны ўжо самі выбіраюць. Не буду наражацца, не буду рабіць прычыны для якогасьці канфлікту. Што ж я іх буду застаўляць, што ж я іх буду ў нядзелю рана будзіць, каб разам пашлі са мной да касцёла? Што ж я іх буду застаўляць і буду гаварыць, што, прыехаўшы ў госці ў пятніцу, я кажу, што чаму такі просты стол, бо сёння пятніца? Не, ну як ж? Яны ж абразяцца, прыехалі ў госці, не буду нічога гэтага гаварыць. Што падумаюць пра мяне? Скажуць: «Во, матка, во, бацькі якія, прыехалі, а тут нічога няма на стале». Не буду гэтага гаварыць. Браты і сёстры, гэта элементарная справа. Элементарная справа, якой мы павінны вучыцца, і шмат такіх момантаў, якія для кожнага з нас павінны з'яўляцца такой навукай і павінны з'яўляцца момантам такой перамены свайго жыцця. Яшчэ раз падкрэсліваючы гэты момант, што не звяртаючы ўвагі на нараканне, на асуджэнне, на упрэкі ў маю старану. Бо заўважце, што на Яна Хрысціцеля казалі, што чалавек
живе на пустыні, не єсть, не п'є. Злый дух яго, напэўна, опентал. Одержимый чоловік. Прийшов Єсус Христос, єсть і п'є, no to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Zauważcie, człowieku nikoли nie ugodzisz. Człowiek zаўсёды наракае. I narakać na pewno u każdego człowieka wychodzić jak najlepszy, na pewno. W różnych sytuacjach. To гэта не так, то не так, то там не так, то не тады, то нікалі. Як хтосьці сказаў, што чалавек заўсёды наракае, а як нема на што наракаць, то наракае на тое, што нема на што наракаць. Такая праўда і такая натура чалавека. І не звяртаючы на гэтыя нараканні, не звяртаючы, можа, на гэты страх, на гэтае незразуменне, але мы павінны так да канца адважна несці это Езуса Христа, папярэджваць, вучыць, так як Ян Хрысціцель, які вытрываў у гэтай гаворцы, у гэтым сваім заданні, у сваёй місіі, у пакліканні да канца, нават да страты галавы ад мяча Херода, якому ён прост у вочы казаў, што не можна табе браць за жонку твайго брата, якога ты выслаў на вайну у такое месца, каб ён не вярнуўся адтуль. Што ты робіш? Не можна. Не можна гэта рабіць. Павінна быць так і так. Впрост для чалавека, які меў уладу над усім і над усімі. Заўважце, не баяўся, бо ён быў моцны Словам Божым, ён быў моцны самім Богам, ён быў моцны гэтай праўдай Божай. Нават да таго моманту, што лишыўся галавы. Ад гэтага граху, ад этой заздрасці, ад этой праўды. Дарагія, мы не павінны, можа, аж так, але хоча ж бы ў простых дробных рэчах. Хоча ж бы ў простых дробных рэчах. Быць падобнымі на Яна Хрысціцеля. Быць гэтым Янам Хрысціцелем. У сям'і, у супольнасці, у месцы працы. Але таксама распазнаваць і бачыць у другім чалавеку Яна Хрысціцеля, які таксама, можа, мне прыпамінае, можа, мне вучыць, можа, штосьці падказвае. Мы не павінны адразу так в штыкі, але павінны разважыць над гэтымі словамі. Можа, сапраўды так, а можа, гэты чалавек сапраўды кажа і падказвае мне, каб я мог знайсці, прыйсці да гэтых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца Божымі. І поэтому няхай гэтая другая асоба, якая асаблівым чынам спадарожнічае кожнаму з нас у часе Адвенту, будзе таксама для нас узмацненнем і прыкладам на чаканне і на праставанне сцежак нашага жыцця, каб Езус, бачачы і адчуваючы гэтую цэль, якой з'яўляюся я, каб ён мог прыйсці і там знайсці сабе месца, і там, як мага, найдаўжэй застацца, а найлепей то назаўжды. І там адораваць чалавека сваімі ласкамі і сваімі дарамі, якія чалавека вядуць да збаўлення праз гэтыя ўсе зямныя моманты, зямныя штодзённыя справы, у якіх мы ўдзельнічаем, у якіх мы жывём і якія спаўняем. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi
i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Jezus, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповняє нас своїм Духом. У гэтым Духу узнесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молимся за усіх християн, каб яны падрыхтаваліся да надыходзячых святаў не толькі матэрыяльна, але таксама і духоўна. Цябе просім. Молимся за святого Отца Францішка, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом у апостольскай працы. Цябе просім. Молимся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі ўсе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім. Молимся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Христом. Цябе просім. Молимся за самотных людзей, каб падчас святаў Божага нараджэння яны спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім. Молимся о асабістых інтэнцыях. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб прыйсце Божага Сына павялічыла ў нашых сем'ях узаемную любоў і еднасць. Цябе просім. Молимся об życiu wiecznym w Włodarstwie Niebiesnym dla świętej pamięci Leokadii Janowicz, tak samo dla Bronisława i Piotra. Ciebie prosim. Всемогутный вечный Боже, який прагнеш збавлення усіх людей, вислухай наші молитви і учини, каб наші дні були наповнені спокоєм. Праз Христа, Пана нашого. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie
Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Leokady i Janowiczu, Bronisławie, Piotrze i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego,
wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umilował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Naszego Pana Jezusa Chrystusa, łączenia będzie przyjmować na osiągnie życie wieczne. Panie Jezu Chryste, przyjście Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia. Spraw, niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzenia Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty samo przeznaczyłeś. Amen. Паслухаем душпастырскія аб'явы. Святы Różaniec на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Святой Сям'і, у аўторак Маці Божай Успамогі, у сераду Маці Божай Фацімскай, у чацверг Маці Божай Добрай Рады, пятніцу Маці Божай Нестомнай Дапамогі, у суботу ў 18 гадзін беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі і ў нядзелю ў 18 гадзін Маці Божай Różańcowej. 24 снежня у пятніцу Вігілія Божага нараджэння, святыя імшы ў нашым касцёле будуць толькі з раніцы, у 6:30 рараты і о гадзіне 9. Увечары святой імшы не будзе. Згодна з традыцыяй каталіцкага касцёла, вігілійную вечеру будзем перажываць у сваіх дамах разам з нашымі блізкімі. Хацеў бы таксама узгадаць, што святкаванне Божага нараджэння – гэта не толькі заканчэнне чакання на прыйсце нашага Пана Езуса Хрыста і канец паста. Гэта перш за ўсё духоўнае і рэлігійнае свята нашай сям'і, як касцёльнай, так і кожнай паасобку. Таму звяртаюся да вас, як да людзей адказных за сваю хрысціянскую веру і прыпамінаю аб тым, каб на святочным стале не было алкаголя. Памятаем, што ў вігілію Божага нараджэння таксама нас абавязвае пост, устрыманне ад мясных страваў. Святая імша пастэрка адбудзецца апоўначы ў 24 гадзіны, на якую таксама ўсіх сардэчна запрашаем. Перад пастэркай 24 снежня о гадзіне 23:15 сардэчна запрашаем на батлейку. Гэта тэатральная пастанова у выкананні дзяцей нашай парафіі, якая ўвядзе нас у гэтую атмасферу святаў і дапамажэ нам добра перажыць гэтую святую імшу, таксама і ўвогуле свята Божага нараджэння. Для тых, хто не зможа быць на пастэрцы 25 снежня пасля святой імшы, таксама пасля святой імшы о гадзіне 11 адбудзецца таксама паўтор гэтай батлейкі. У днях ад 25 снежня па 1 студзеня перажываем актаву Божага нараджэння. У суботу 25 снежня урачыстасць Божага нараджэння. Святыя імшы у нашым касцёле о гадзіне 9. Інтэнцыі будзем вычытваць ужо за паўгадзіны раней у 8:30. Таксама імшы о гадзіне 11, 13 і ў 18:30. О гадзіне 16 святой імшы не будзе. У наступную нядзелю 26 снежня свята святой сям'і будзем маліцца аб хрысціянскім жыцці і святасці для нашых сямей, таксама дзякаваць Богу за дар сям'і. У парафіі святой сям'і ў мікрараёне Рабіноўскага ў гэты дзень будзе фэст. І таксама з нагоды літургічнага свята святога Стэфана, дыякана і мучаніка, падчас кожнай святой імшы наступную нядзелю адбудзецца благаслаўленне аўса. У наступную нядзелю 26 снежня о гадзіне 14:30 пасля імшы о гадзіне 13 адбудзецца святочны калядны канцэрт арганнай музыкі, на які таксама шчыра ўсіх запрашаем, усіх аматараў, тыя, хто любіць арганную музыку, класічную музыку, таксама запрашаем. У закрыстыі можна набыць аплаткі на вігілійны стол, таксама ёсць святочныя паштоўкі, календары на Новы год, іншыя рэлігійныя святочныя рэчы. Дзякуем усім вам, дарагія мои, за актыўны ўдзел у душпастарскай акцыі «Дары радасць на каляды». Таксама дзякуем за тое, што набываеце свечкі Карітас.
Сёння можна набыць новы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця», і ў гэтым нумары змешчаны поўны абрад вігілійнай вячэры. Усе патрэбныя малітвы, урывак тэкст Святога Пісання на вігілійную вячэру. Таму таксама заахвочваем набыць гэты нумар. Принимаем запрошение на каляду, на душпастырскую визитацию. Просим стварыць спісы тых, хто жадае атрымаць Божае благословленне. Таксама хочуць, каб святар наведаў іх дом і сям'ю з асвячэннем. І гэтыя спісы просим прыносіць у закрысты. Таксама можна запісацца і індывідуальна. Сёння перажываем апошні дзень нашых рэкалекцый адвентовых. Вчора быў дзень споведзі, была магчымасць усім паспавядацца, было шмат таксама святароў. На гэтым тыдні дні споведзі ў парафіях горада Ліда адбудуцца ў наступныя дні. 21 снежня, гэта аўторак, дзень споведзі будзе ў парафіі у небаўзяцці на Свяцейшай Панны Марыі, гэта мікрараён індустрыяльны. Там поедем таксама і мы спавядаць, таму хто прыйдзе тут 21 снежня, то, напэўна, не выспавядаем мы ўсіх. 22 снежня ў сераду дзень споведзі будзе ў парафіі Святой Сям'і, гэта раён Рабіноўскага. Таму, калі ласка, перадайце гэту інфармацыю тым, хто яшчэ не прыступіў да споведзі, не паяднаўся з Богам, што ў гэтыя дні 21 і 22 снежня у мікрараёне індустрыяльны, а 22 снежня на Рабіноўскага. Там будзе споведь, там будуць святары з нашага дэканату лідскага, і будзе магчымасць выспаведацца усім. Шчыра дзякуем за супольную малітву, за ўдзел у рэкалекцыях, за складзенае ахвяраванне, за ўсялякую аказаную дапамогу. Асабліва дзякуем за ахвяры, складзеныя на дапамогу парафіі у Мсцібава, дзе працуе ксёндз Павел. Няхай добры Бог узнагародзіць вашу шчодрасць і вашу дабрыню. Сёння апошні дзень нашых парафіяльных рэкалекцый, таму хочам ад усяго сэрца шчыра падзякаваць ксёндзу Паўлу за гэты благаслаўлёны час, за адкрытае сэрца, якім дзяліўся з намі падчас справавання святой імшы, паслугі ў канфесіянале і перадусім падчас скіраванага да нас Божага Слова. Няхай добры Бог, якога прыйсця чакаем, аддзячыць яму за ягоную паслугу. І жадаем радаснага і поўнага супакою перажывання вігіліі святаў Божага нараджэння. Вялікі дзякуй. Паважаныя таксама ад свайго імя удзячны святарам на чале з пробушчам за запрашэнне на гэты час, што мог разам з вамі гэтыя 3 дні часу рэкалекцыі быць, маліцца, разважаць над Словам Божым перад спатканнем нашага Збаўцы. Сардэчна дзякую за вашу прысутнасць, за вашу цярпялівасць, веру і за ўсялякую зычлівасць, якую аказваеце і для ўсёй сваёй спольнасці парафіяльнай, таксама для гасцей, якія просяць аб дапамозе, аб этой падтрымцы. Дзякую за супольную малітву, таксама за зложаныя гэтыя ахвяраванні на утрыманне парафіі ў мястэчку Мсцібава, там, дзе служу, там, дзе працую, якая з'яўляецца невельчынькай, не шмат там парафіянаў. Поэтому ад свайго імя і ад імя ўсёй парафіі сардэчна ад усяго сэрца дзякую за эту дапамогу. Няхай добры Бог узнагародзіць вам за ваши добрыя, ахвярныя, адказныя сэрцы. І таксама з маёй стараны у ваш адрас, у адрас святароў, які служаць у вашай парафіі, шчырыя пажаданні. Няхай крыніца любові, спакою, радасці, надзеі, сэнсу жыцця, крыніца, якой з'яўляецца Езус Христус, на нараджэнне якога чакаем, хай заўсёды будзе ў вашых сэрцах, у ваших душах, у вашым жыцці, у вашай штодзённасці, у вашых сем'ях, паміж вамі. І няхай Христус благаслаўляе і узмацняе у кожным заданні споўненым і якое спаўняецца на кожны дзень свайго жыцця. Дзякую яшчэ раз, цяпер з глыбокай верай прыміце Божае благаслаўленне.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.